So, first we take revision of previous things. So in last lecture we discussed about the component of SQL, in which we discussed DDL, DML, DCL and DQL commands. So first we discuss that is the DDL command. What is meant by DDL? So data definition language command, through which we can define the structure of database and table. Okay. So in which there are different commands. First one, that is create under the DDL. Okay. First one, that is create, alter, drop, rename and truncate. This command belongs to DDL. Okay. So first one we discuss about the create. What is use of create? So create table command, which is used to create the table. Okay. So we consider table here, student is command from to last. So first one we discuss about the create table command. Okay. And in which we consider just student table one and write command for those table. Create student table with the help of create table command. What is query? Screen पण दिसते. So create table student ब्रॅकेट मध्ये डेटा टाइपचं नाव आणि टेबलचं कॉलमचे नेम आणि डेटा टाइपचे नेम. सपोज माझं कॉलम नेम आहे RN आणि त्याचा डेटा टाइप आहे सपोज इंटिजर आणि ब्रॅकेट मध्ये त्याची साइज सपोज फॉर एक्झाम्पल 3. त्याच्यानंतर सपोज मला कॉलम नेम द्यायचं आहे नेम, त्याचा डेटा टाइप आहे सपोज varchar 2 आणि त्याची साइज मला द्यायची 20. So this is a command for create table. Create table ची command आहे ही. With the help of this we can create a table student. Okay. हे आपल्याला माहिती होतं आणि आपण क्वेरी पण रन करून डेटाबेस वर फायर केलेली होती. क्वेरी फायर केल्यानंतर टेबल जनरेट होतो, टेबल क्रिएट होतो स्टुडंट नावाचा. त्याच्यामध्ये दोन कॉलम असणार आहेत, एक रोल नंबर आणि नेमचा कॉलम असणार. रोल नंबर साठी डेटा टाइप आहे इंटिजर आणि नेम साठी डेटा टाइप आहे varchar. अशा पद्धतीने ही झाली कमांड. त्यानंतर मग आपण बघितली होती ड्रॉप कमांड. काय करतं ते तुम्हाला मी सांगतो. ड्रॉप table name. So drop table command, which is used to delete table permanently. The database मधून आपल्याला टेबल अलॉंग विथ द डेटा परमनंटली डिलीट करायचं असेल तर वी यूज ड्रॉप टेबल कमांड. सो सपोज स्टुडंट नावाचा टेबल आहे, समथिंग आहे, त्याच्यामध्ये सपोज 10 रेकॉर्ड असतील, 10 रोज सेव्ह केलेले असतील, पण मला त्या रो पण नको आहे आणि तो टेबल पण नको आहे, तर त्या केसमध्ये मी ड्रॉप टेबल कमांड यूज करणार आहे. सो ड्रॉप टेबल आणि टेबल नेम. Here we discuss about the student table. So I write the query, that is drop table student. So in this case student table along with the data, along with the records, which is deleted permanently. So this is a drop table command. After that we discuss about this truncate table command. Truncate table command used to delete all records from the table, which is only used to delete all records from the table. So there is a difference between drop and truncate. Drop table command used to delete table along with data permanently. The table पण delete होतो and data पण delete होतो. But in truncate only data will be deleted. Table नाही delete होत, फक्त data delete होतो, records delete होतात. हा डिफरन्स आहे ड्रॉप आणि ट्रंकेट मधला. मग तुम्हाला मी लेक्चर मध्ये सांगितलं की तुम्हाला 2 मार्काला डिफरन्स पण विचारतात ट्रंकेट आणि ड्रॉप मधला. विचारतात एक्सप्लेन डिफरन्स बिटवीन ट्रंकेट अँड ड्रॉप. सो ड्रॉप कमांड यूज टू ड्रॉप द टेबल परमनंटली, डिलीट द टेबल परमनंटली, अँड ट्रंकेट यूज टू डिलीट ऑल रेकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. सो कशी लिहायची ट्रंकेट क्वेरी?
truncate table name. So we discuss about the student table. So I write query like truncate table student. So in this way we can delete all the records from the table. Okay. After that we discuss about the describe command. Describe command used to describe or display the structure of table. So कशी लिहितो आपण ती query? DESC, that is describe, short form of describe, DESC and table name. Suppose मी म्हटलं इथे student, कारण की आपण student table consider करतोय. The describe student. So with the help of describe we can display the structure of table, right? How many number of rows present in the table, what is data type of that, columns. तर हे कशाने डिस्प्ले होतं तुमचं डिस्क्राईब कमांडने डिस्प्ले होत आहे. त्याच्यानंतर मग आपण अल्टर टेबल कमांड बघणार होतो. ह्या झाल्या तुमच्या 4 कमांड विच इज अंडर द DDL and one more command under the DDL, that is alter table command. In alter table, which is used to modify structure of the table. With the help of alter command we can modify the structure, that is we can add the row, we can add the column, we can modify the column, we can drop the column. म्हणजे आपण with the help of alter table command आपण एकतर टेबलला कॉलम ऍड करू शकतो एक्स्ट्रा. त्याच्यानंतर कॉलम एक्स्ट्रा झालेला असेल, मला नको असलेला कॉलम मी डिलीट करू शकतो, किंवा कॉलमचा डेटा टाईप किंवा कॉलमच मी मॉडिफाय करू शकतो. So with the help of alter table command we perform this task. ठीक है. So first one we consider about the adding column to the table. So I write the query about adding column to the table. Revision साठी आपण घेतोय तर alter table student add ग्रेड आणि त्याचा डेटा टाईप द्यायचा आहे मला सपोज varchar 2 दोनच द्यायचं आहे. म्हणजे काय होईल या केसमध्ये स्टुडंट टेबलला ग्रेड अजून एक होईल आणि त्याचा डेटा varchar 2 द्यायचा आहे अशा पद्धतीने. बिफोर आपण जो स्टुडंट टेबल क्रिएट केला होता किती कॉलम होते? 2च कॉलम होते. नंबर आता आपण जर थर्ड कॉलम विथ हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड. आता आपल्याला टेबल जो स्टुडंट आहे त्यासाठी कॉलम असणार आहेत. प्रिया किती कॉलम असणार आहेत मग? कशाला सर? आता माझ्याकडे 2च कॉलम होते, रोल नंबर आणि नेमचा. आणि ज्यावेळेस मी ही क्वेरी रन करेल, ही क्वेरी फायर करेल अल्टर टेबल स्टुडंट ऍड ग्रेड varchar 2. आता किती कॉलम होतील तुमच्या टेबलमध्ये? टोटल 1 2 3 कॉलम सर. 3 कॉलम होतील. बिफोर होते रोल नंबर आणि नेम असे 2च कॉलम होते. आता मी तिसरा कॉलम ऍड केला ग्रेड नावाचा, तर त्या केसमध्ये ग्रेड नावाचा कॉलम ऍड होईल विथ द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड. ठीक आहे. आफ्टर दॅट आय वॉन्ट टू डिलीट दॅट कॉलम. मला नंतर असं वाटलं काही ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर की मला तो कॉलम नको आहे ग्रेड नावाचा, तर मी तो डिलीट पण करू शकतो. किंवा मला नेम नावाचा कॉलम नको आहे किंवा रोल नंबर नावाचा कॉलम नको आहे, तर काही काळानंतर मी तो डिलीट पण करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड, दॅट इज ड्रॉपिंग कॉलम फ्रॉम टेबल. तर थ्योरी कशी असेल त्याची बघा. अल्टर टेबल टेबल नेम सपोज स्टुडंट ड्रॉप कॉलम आणि कॉलमचं नाव द्यायचं आहे तुम्हाला. सपोज मला हा ग्रेड कॉलमच डिलीट करायचा आहे, तर त्या कॉलमचं नाव मी तिथे फक्त मेन्शन केलं. तर विथ द हेल्प ऑफ दिस अल्टर टेबल कमांड वी कॅन ड्रॉप द कॉलम विच इज ॲडेड प्रिव्हियसली, विच इज प्रेझेंट प्रिव्हियसली इन द टेबल. सो आता ही क्वेरी फायर केल्यानंतर तुमचा तो कॉलम पण डिलीट होऊन जाईल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता मला फक्त डेटा टाईपच चेंज करायचं असेल कॉलमचा, तर मी तसं पण करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड. तर मॉडिफाईंग कॉलम ऑफ द टेबल. ठीक आहे. आता सपोज तिथं मला नेम नावाचा जो कॉलम होता वरती इथे बघा,
मी सिलेक्ट केलाय आता. हा नेम नावाच्या कॉलमची जी साईज होती ती 20 आहे, मला ती आता 30 करायची आहे. साईजच मला 30 करायची आहे. तर विथ द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल आय कॅन डू दिस. सो अल्टर टेबल student modify. So in this case I mention modify word over there, modify, then column and that column name. Suppose column name होतं, तर नेम नावाचा कॉलम मला मॉडिफाय करायचा आहे. त्याची साईज मला चेंज करायची होती. मी म्हटलं व्हॅरियर टू 20 होती, तर ती मला आता 30 करायची आहे. बरोबर. इथे बघा वरती नेम नावाचा कॉलम ज्या वेळेस मेन्शन केला होता तर साईज किती दिली होती मी त्याची? 20 दिली होती. आता ती किती होईल? 30 होईल. आलं लक्षात? म्हणजे मग साईज मी चेंज करू शकतो, मॉडिफाय करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ मॉडिफाय कॉलम कमांड. All these three commands related to alter table. Okay, so in first alter table command we can add the extra column which is not previously present in the table. After that we can drop that column with the help of alter table command, and after that we can modify that column, that is data type or name of the column. नंतर मी ते मॉडिफाय करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ अल्टर टेबल कमांड. वन मोर कमांड इन दी अंडर दी अल्टर टेबल कमांड विच इज अ रिनेम. सो कशी आहे आपण बघितली ती. तर मी कॉलमचं नेम पण चेंज करू शकतो ऍज वेल ऍज मी टेबलचं नेम पण चेंज करू शकतो. आता इथे स्टुडंट नावाचं टेबलचं नेम होतं, मला ते चेंज करायचं आहे. तर मी ते चेंज करू शकतो. आता मला स्टुडंट ऐवजी त्याला मला नाव द्यायचं आहे. सपोज स्टूड नाव द्यायचं आहे, फक्त स्टूड किंवा राहुल नाव द्यायचं आहे मला टेबलला. ते विथ द हेल्प ऑफ दिस अल्टर टेबल कमांड आय कॅन गिव्ह अल्टरनेट, दॅट इज अनदर नेम टू दी टेबल, दॅट इज रिनेम फ्रॉम स्टुडंट टू राहुल. कसं करतो आपण मग? तर बघा, अल्टर टेबल प्रिव्हियस नेम त्याचं सपोज स्टुडंट होतं, रिनेम टू राहुल. आता ह्या केस मध्ये काय झालं मग? तुमच्या स्टुडंट टेबलचं नाव राहुल. तर ते फक्त टेबलचं नाव चेंज झालेलं आहे अशा पद्धतीने. ते ऑल दीज 4 आर अल्टर टेबल कमांड. ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण ते बघितलेलं होतं. आणि ऑल दीज 5 कमांड्स बिलॉंग्स टू DDL. तर कुठल्या कमांड झाल्यात ह्या सर्व? DDL झाल्यात. DDL इथे मी DDL कमांड म्हणतो, तुम्हाला लक्षात येईल. ठीक आहे. तर ही झाली पहिली कमांड, इथे मी त्याला नाव देतो. फर्स्ट कमांड झाली ही क्रिएट टेबल, ही झाली सेकंड ड्रॉप साठी, झाली थर्ड, ही झाली फोर्थ, आणि ही झाल्या 5A. बरोबर. ही 5B, ही C, आणि ही D अल्टर मधल्या. आता हे लक्षात व्यवस्थित सगळ्यांना? हे कुठल्या झाल्या मग? अल्टर टेबल कमांड झालेल्या आहेत. तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात, एक्सप्लेन डिफरंट DDL कमांड. तर मग तुम्हाला माहिती पाहिजे, त्याचे नाव मेन्शन करायचे, त्या पद्धतीने तुम्हाला ते लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला परत एकदा विचारतात, 2 मार्क्सला क्वेश्चन विचारतील, एक्सप्लेन क्रिएट टेबल कमांड. त्या केसमध्ये तुम्हाला ते पण माहिती पाहिजे की क्रिएट टेबल कमांड काय आहे ते. ओके. सो सगळ्यांनी याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. हे आपण रिव्हिजन म्हणून घेतो आहे, तुमच्यासोबत ते पाहिजे. तुम्ही सगळ्यांनी सांगितलेल्या एडिटरवर प्रॅक्टिस करायची आहे. ठीक आहे. काढला स्क्रीनशॉट? हो सर, काढला. आफ्टर दॅट वी डिस्कस अबाउट दी DML command. Okay, DML command in which there are 3 different commands: insert, update, delete. Very good. So first one, insert. With the help of insert table command, we can insert record into the table. Okay. So with the help of these 3 commands, we can manipulate the data of table. So that's why
all this query called as a data manipulation language query. बरोबर आहे? With the help of this we can modify or manipulate data of the table. That's why it's called as a data manipulation query, data manipulation language query. So first one, that is insert. So हे झालं असेल. मी फाईल तुम्हाला नंतर मी सेंड पण करेल ग्रुपला. सध्या मी सेव्ह करतो. ती DDL कमांड म्हणतो मी याला, इथे सेव्ह करतो. नंतर मी तुम्हाला ती सेंड करून देईल. आता आपल्याला बघायचं आहे नेक्स्ट कमांड, त्या म्हणजे DML कमांड. सो DML कमांड. तर फर्स्ट वन येते त्याच्यामध्ये insert. So we consider previous table which is we created, that is student table मध्ये आपण record insert करू. We consider that is 2 column in the table, first one roll number and name. So according to that we can insert that record with the help of these 2 columns only. तर कसं करतो मग आपण insert into student. ठीक आहे, व्हॅल्यूज आणि ब्रॅकेट मध्ये ब्रॅकेट मध्ये व्हॅल्यूज आणि सो पहिले रेकॉर्ड इन्सर्ट केलं मी, अजून एक इन्सर्ट करून दाखवतो. सो इन्सर्ट इनटू स्टुडंट व्हॅल्यूज 2 आणि सेकंड कॉलम साठी व्हॅल्यू दिली मी सपोज संदीप. अनदर वन, सपोज मी थर्ड रेकॉर्ड इन्सर्ट करतोय 3 आणि मी त्याला नाव दिलं सपोज पुष्पक. सो विथ द हेल्प ऑफ इन्सर्ट कमांड वी कॅन इन्सर्ट रेकॉर्ड इन टू दी टेबल. व्हेरी सिम्पल. 2 मार्काला पण तुम्हाला त्याच्यावर क्वेश्चन विचारतात, एक्सप्लेन इन्सर्ट कमांड, 2 मार्क्स. सो डेफिनेशन लिहायची एका ओळीमध्ये, इन्सर्ट टेबल कमांड युज्ड टू इन्सर्ट रेकॉर्ड इन टू दी टेबल. सिंटॅक्स आहे त्याचा, इन्सर्ट इनटू टेबल नेम व्हॅल्यूज आणि ब्रॅकेटमध्ये त्या कॉलमच्या व्हॅल्यू द्यायच्या आहेत. आणि एक्झाम्पल एक दिलेलं आहे आपण, सपोज वी कन्सिडर स्टुडंट टेबल विथ द 2 कॉलम्स, दॅट इज रोल नंबर आणि नेम. सो त्याची क्वेरी समोर आहे तुमच्या स्क्रीनवर. इन्सर्ट इनटू स्टुडंट व्हॅल्यूज 1, राहुल, म्हणजे रोल नंबर साठी 1 व्हॅल्यू झाली आणि स्टुडंट नेम साठी राहुल ही व्हॅल्यू झाली. असे 3 रेकॉर्ड आपण इन्सर्ट केलेले आहेत. ठीक आहे, अशा पद्धतीने झालं. त्याच्यानंतर मग सेकंड कमांड कुठली होती? अपडेट. बरोबर. अपडेट कमांड कशासाठी यूज होते? टू अपडेट रेकॉर्ड ऑफ दी टेबल. ठीक आहे, कसं करतात मग आपण एक क्वेरी लक्षात घेऊ, त्याच्यावर तुम्हाला समजेल. फॉर एक्झाम्पल आता मला कॉलम ह्या टेबलमध्ये 3 रेकॉर्ड इन्सर्ट केले आहेत आपण, एक राहुल, संदीप आणि पुष्पक नेमचं. बरोबर. तर मला सगळ्यांचे नाव आता मला चेंज करायचं आहे. ठीक आहे, तर मी कसं करणार? मी क्वेरी फायर करतो, मग अपडेट स्टुडंट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सपोज अमित म्हटलं. ओके. तर त्या केसमध्ये काय होतं आता की ट्रंकेट कमांड विच इज डिस्कस प्रिव्हियसली इन दी DDL command, but with the help of truncate we can delete all the records. There is no any condition, but with the help of delete we can delete records or particular record. एक सिंगल रेकॉर्ड पण आपण डिलीट करू शकतो, किंवा आपल्याला वाटलं की काही अमाऊंट ऑफ रेकॉर्ड डिलीट करायचे 2-3, तर विथ द हेल्प ऑफ वेअर क्लॉज वी कॅन डिलीट दॅट रेकॉर्ड. कसं करतो तर त्याची कमांड आता आपण बघूया. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. आता माझं नाव सपोज स्टुडंट होतं, मी ते देतो स्टुडंट. सो इन दिस केस ऑल रेकॉर्ड्स फ्रॉम दी स्टुडंट टेबल विच इज डिलीटेड. ठीक आहे, अँड विथ द हेल्प ऑफ सम कंडिशन यू कॅन डिलीट पर्टिक्युलर रेकॉर्ड. सो कसं करतो ते पण क्वेरी दाखवतो. सिलेक्ट
डिलीट फ्रॉम स्टुडंट वेअर रोल नंबर इज इक्वल टू 3. आता ह्या केसमध्ये काय होईल? या केसमध्ये काय होईल आता प्रिया? डिलीट कमांड दिसते ना स्क्रीनवर? तर जी डिलीट कमांड दिली सेकंड, त्या केसमध्ये काय सर कमांड record delete दिसत होतील? नाही. डिलीट कमांड लिहिलेले दिसत नाही. नाही दिसत का? नाही दिसत आहे. अच्छा ठीक आहे, 2 मिनिट्स. सर दिसतंय. काय हा दिसते पर्टिक्युलर रेकॉर्ड. तर काय होईल प्रिया सेकंड केसमध्ये, सेकंड डिलीट क्वेरीच्या केसमध्ये काय होईल? डिलीट फ्रॉम क्वेरी काय ते? काय म्हणता सर? जस्ट रीड दॅट क्वेरी. डिलीट फ्रॉम स्टुडंट फर्स्टला होईल आणि सेकंड डिलीट फ्रॉम स्टुडंट वेअर रोल नंबर 3. रोल नंबर 3 जी क्युरी असेल ती रोल नंबर 3 हा डिलीट होईल. अच्छा, म्हणजे ज्याचा रोल नंबर 3 आहे ते सर्व रेकॉर्ड, ते सर्व रो इन द डेटाबेस मधनं तुमच्या टेबल मधनं डिलीट होईल. डिलीट होईल. कंडिशन दिलेली आहे रोल नंबर इज इक्वल टू 3, तर ती सर्व रेकॉर्ड, पूर्ण ते सर्व कमा- रेकॉर्ड तेवढं डिलीट होऊन जाईल. ज्याचा रोल delete नंबर होऊन जाईल. 3 आहे त्याचा हो. पूर्ण रेकॉर्ड डिलीट होईल. ठीक आहे. अनदर एक क्वेरी लिहितो मी तिथे, मी एक्सप्लेन पण करतो काय लिहिले ते. डिलीट फ्रॉम स्टुडंट वेअर रोल नंबर ग्रेटर दॅन 2. आता ह्या केसमध्ये काय होईल? जी क्वेरी लिहिलेली मी थर्ड क्वेरी लिहिलेली आहे, डिलीट फ्रॉम स्टुडंट वेअर रोल नंबर इज इक्वल ग्रेटर दॅन 2. तर त्या केसमध्ये ज्याचा रोल नंबर ग्रेटर दॅन 2 आहे असे सर्वचे सर्व रेकॉर्ड तुमच्या टेबलमधनं डिलीट होणार आहेत. ठीक आहे. सर क्युरी नाही आली लोड हा. होते. ओके. 2 मिनिटं लोड होईल ती. दिले काढली सगळे. ठीक आहे. डिस्प्ले होईल क्वेरी तोपर्यंत. परत एकदा आपण रिव्हिजन करू. मग डीएमएल कमांड कुठल्या आहेत? फर्स्ट वन आहे डीएमएल कमांड, दॅट इज इन्सर्ट. विथ द हेल्प ऑफ इन्सर्ट यू कॅन इन्सर्ट रेकॉर्ड इन टू दी टेबल. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग आपण बघितली अपडेट कमांड, विच इज यूज टू अपडेट रेकॉर्ड ऑफ दी टेबल. टेबल मधले रेकॉर्ड आपल्याला अपडेट करायचे असेल तर मी अपडेट कमांड यूज करतो. and after that we use delete command, which is used to delete record from table. ठीक आहे. so with the help of where clause we give particular condition. ठीक आहे. ते आपल्याला परत बघायचीच आहे where clause, आणि इथे पण आपण अपडेट आणि डिलीट कमांड साठी ती यूज केलेली आहे. तर आली आहे थर्ड क्वेरी. बघा तिथे काय झालंय मग, डिलीट फ्रॉम स्टुडंट वेअर रोल नंबर ग्रेटर दॅन 2. सो इन दिस केस ज्याच्या स्टुडंटचे रोल नंबर हे 2 पेक्षा ग्रेटर आहे, जे 3, 4, 5 अँड ऑनवर्ड, ते सर्वचे सर्व रेकॉर्ड तुमच्या टेबलवर डिलीट होईल. ती झाली कंडिशन. अशा पद्धतीने आपण तिथे कंडिशन देतो. त्यासाठी आपण डिफरंट ऑपरेटर पण यूज करतो.
ठीक आहे. ऑल दिस कमांड बिलॉंग टू TML 3 कमांड्स. तर तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात ॲज युजल परत एक्सप्लेन 2 डिफरंट DML कमांड एनी 2. त्या केसमध्ये तुम्ही 2 कुठले पण कमांड तुम्ही यूज करायच्या आहेत, एक्सप्लेन करायच्या आहेत. इन्सर्ट करा, डिलीट करा, इन्सर्ट करा, अपडेट करा, अपडेट डिलीट करा, कुठली पण कमांड तुम्ही 2 एक्सप्लेन करू शकतात. ठीक आहे. आणि पर्टिक्युलर जर त्यांनी विचारलं एक्सप्लेन डिलीट कमांड विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला डिलीट कमांड पण एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. ठीक आहे. आपल्याला माहिती. तर सगळ्यांनी या कमांडचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि सेव्ह करा तुमच्याकडे. आणि प्रॅक्टिस करायची आहे तुम्हाला सांगितलेल्या एडिटरवर सर्वांनी परत एकदा प्रॅक्टिस करायची आहे. एक कुठला पण टेबल करा, EMP करा, स्टुडंट करा, पेशंट करा, कस्टमर करा, बुक नावाचं टेबल क्रिएट करा. तुम्हाला जे वाटेल ते टेबल क्रिएट करून या सर्वच्या सर्व त्याच्यावर क्वेरी फायर करून पाहिजेत. जसं प्रिव्हियसली तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये एक्झाम्पल कसं विचारतात हे दाखवलं होतं. क्वेश्चन पेपर दिली, क्वेश्चन बँक दिलेली आहे, त्या पद्धतीने तुम्हाला वर्कआउट करता येईल. ठीक आहे. परत आपण नंतर डिस्कशन करणार आहोतच त्याच्यावरती क्युरी कशी असते आणि काय त्याचा आन्सर लिहायचे. त्या 1 मार्काला तुम्हाला स्टेटमेंट दिलं जातं आणि तुम्हाला त्याची क्युरी तुम्हाला तिथे लिहायची असते. सो हे झालं तुमच्या DML कमांड. स्क्रीनशॉट काढला का सगळ्यांनी? हो हो सर, काढला. ओके. सो वी आर नाउ डिस्कस अबाउट दी DQL command, that is last one, DQL select command. There is only one query in the DQL, that is select. आपण त्याला म्हणतो डेटा क्युरी लँग्वेज. कंट्रोल लँग्वेज. तर कोणती आहे त्याच्यामधली क्युरी? एकच आहे, सिलेक्ट आहे त्याच्यामध्ये. सिलेक्ट फक्त. बरोबर. सिलेक्ट कमांड सर्व लिहूया आपण. तर सिलेक्ट कमांड विच इज अ यूज टू व्ह्यू रेकॉर्ड ओनली. रेकॉर्ड फक्त व्ह्यू होतील तुम्हाला, त्याच्यामध्ये मॉडिफाय नाही होणार आणि चेंज पण नाही होणार काहीच. फक्त तुम्हाला रेकॉर्ड स्क्रीनवर डिस्प्ले होतील सिलेक्ट कमांड यूज करून. बरोबर. हो. मग कशी असते सिलेक्ट कमांड? आपण लिहितो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट. याचा अर्थ असा झाला, स्टार म्हणजे ऑल कॉलम व्हॅल्यू. स्टार म्हणजे काय? ऑल कॉलम व्हॅल्यू म्हणजे डिस्प्ले. काय होईल? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट. ह्या केसमध्ये स्टुडंट टेबलमध्ये जेवढे काही कॉलमचे व्हॅल्यू असतील सर्वच्या सर्व रेकॉर्ड डिस्प्ले होतील सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट. आलं लक्षात? मग ऑल कॉलम व्हॅल्यू डिस्प्ले होतील. ही झाली पहिली कमांड. त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरी कमांड त्याच्या रिलेटेड बघायची आहे. सेम आहे. मग मी लिहितो सिलेक्ट रोल नेम फ्रॉम स्टुडंट. आता ह्या केसमध्ये फक्त नेम कॉलमच्याच व्हॅल्यू डिस्प्ले होतील, अदर दुसऱ्या कुठल्याही कॉलमच्या व्हॅल्यू डिस्प्ले होणार नाही. आणि मी फक्त डिस्प्ले म्हणतोय, फक्त डिस्प्ले होतं, चेंज होत नाही. तुम्ही तिथे मॉडिफाय पण करू शकणार नाही. मॉडिफाय करण्यासाठी तुम्हाला अपडेट कमांडच यूज करावी लागेल. ठीक आहे. आणि त्या केसमध्ये जेव्हा अपडेट कमांड यूज करता तुम्ही तेव्हा ते रेकॉर्ड परमनंटली चेंज होतं टेबलमध्ये पण. पण सिलेक्टने फक्त तुम्हाला रेकॉर्ड व्ह्यू होतील, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे चेंज करता नाही येणार. स्टार म्हणजे या केसमध्ये स्टार जर यूज केला तर ऑल कॉलम व्हॅल्यू, आणि तुम्ही पर्टिक्युलर जर कॉलमची नेम देत राहिला तर त्याच कॉलमसाठी फक्त व्हॅल्यू डिस्प्ले होतील स्क्रीनवर. तसं एक्झाम्पल आपण लिहिलेलं आहे. सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टुडंट. त्या केसमध्ये फक्त आणि फक्त नेम नावाचं जे काही कॉलम जो आहे ते सर्व नेम डिस्प्ले होतील. मग 5 रेकॉर्ड असो, 50 असो, 500 रेकॉर्ड असो, किती पण रेकॉर्ड असो टेबलमधले सर्वचे सर्व रेकॉर्ड डिस्प्ले होतील. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मला सपोज पर्टिक्युलर रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचं आहे तर मी वापरतो वेअर क्लॉज वापरतो. मग मी म्हटलं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट वेअर सपोज मी म्हटलं रोल नंबर लेस दॅन 10. आता ह्या केसमध्ये काय होईल, ज्या ज्या स्टुडंटचे रोल नंबर 10 पेक्षा लेस आहे, म्हणजे किती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्यंत 9 पर्यंतचे सगळे रेकॉर्ड डिस्प्ले होतील. त्यानंतरचे बाकीचे रेकॉर्ड डिस्प्ले होणार नाही. ठीक आहे. अनदर कंडिशन, अनदर क्युरी लिहितो मी म्हटलं मग इथे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टुडंट वेअर
नेम इज इक्वल टू नेम मेन्शन करताना जेव्हा नेमची कंडिशन देतो तेव्हा नेम हे सिंगल कोट मध्ये द्यायचं असतं. SQL मध्ये स्ट्रिंग ही सिंगल कोट मध्ये रिप्रेझेंट करतात. सी आणि C++ मध्ये ती डबल कोट्स मध्ये रिप्रेझेंट करतो आपण. SQL मध्ये तिला सिंगल कोट मध्ये रिप्रेझेंट करायचंय. म्हणजे तुम्ही म्हटलं सपोज संदीप, त्या केसमध्ये तुमच्या टेबलमध्ये ज्यांचं नाव संदीप आहे त्या सगळ्यांचे रेकॉर्ड डिस्प्ले होतील. सपोज आपण असं कन्सिडर करू की आपल्या टेबलमध्ये 100 रेकॉर्ड्स आहेत, 100 स्टुडंटचे रेकॉर्ड सेव्ह आहेत, पण त्याच्यातले 5 स्टुडंटचे नेम हे संदीप आहे, तर तो किती रेकॉर्ड डिस्प्ले करेल? 5. ज्यांचं नाव संदीप आहे असेच रेकॉर्ड तुम्हाला तो डिस्प्ले करेल विथ द हेल्प ऑफ दिस कमांड. इथे लक्षात काय म्हणतोय मी? हो सर, येथे ओके. सो दिस इज अ DQL कमांड, दॅट इज सिलेक्ट कमांड. तर आपण त्याचे एक्झाम्पल इथे लिहिलेले आहेत. तर सगळ्यांनी ही स्क्रीनशॉट काढायचा आहे आणि ह्या क्वेरी पण तुम्हाला तुमच्या प्रोग्राम मध्ये रन करायचे आहे. तुमच्या कमांडवर कमांड प्रॉम्प्ट जो काही तुम्हाला ठरवलेला आहे, आता तुम्हाला मी जे दिलेलं आहे ऑनलाईन कंपायलर, त्याच्या थ्रू तुम्ही रन करून पाहिजे, सर्वांनी ते रन करायचे आहेत. हो सर, त्यामध्ये फक्त ड्रॉप कमांड नाही होतं आपली. हा, तिथे आपल्याकडे जे आपण ऑनलाईन एडिटर यूज करतो ना, तर तिथे नाही होत फक्त. बाकी जेव्हा आपण कॉलेजमध्ये ओरॅकलचं जे एडिटर यूज करतोय तिथे ते ड्रॉप कमांड यूज होते. ओके.